समस्त को मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत। आमे पढ़ुले चतुर विनोदर नीति विनोदटी जोटा 3-4 विनोद भितर सबुठारु इम्पोर्टाट विनोद जोटा कि नीति विनोद सेटार आमे गोटे गल्प पढ़ी सारिचे जो थे कि कुंदरेखा थिले पुंडरीक थिले कुशलकर्मा थिले। कुशलकर्मा होचंदी किए कुंदरेखांकर पिता आउ गोपकदम्ब थिले जहाँ कि गोपकदम्ब को ठीक करथिले कि तांका पिता ठीक करथिले तांका पुत्री को विवाह दबा पई। किंतु कुंदरेखा क्या ठीक करथिले ना पुंडरीक को विवाह करया पई ठीक करथिले। तापरे तांका माता माता क्या ठीक करथिले ना चक्र राशि को ठीक करथिले हैला। जो माने देखि नांती पूर्व वीडियो जाके देखिदेबे नले बुझी पारिबेनी एठू किछि भी बुझी पारिबेनी हैला। से जो तांकर गोटे जो जगार कौन थिला गपटी सरी थिला आउ सेटर किछि निष्पत्ति हेई पा नथिला। राजा पंडित माने ब्राह्मण माने बसी किछि निष्पत्ति नै पा नथिले। से झियटी बा कुंदरेखाटी काहाकू प्रकृत रे काहाकू प्राप्त हेबा उचित हैला काहाकू प्राप्त हेबा उचित बोली स्थिर करि पा नथिले। सुकसारी को पचाथिले से सुकसारी बिंबोष्ट नामे सुक कहउचंती हैला। से पुणी सी गोटे कहानी कही कि सुकसारी बस सी गोटे कहानी कहउचंती। से कहानी सुनला परे आमे से गपर जो तार समाधानटा करि परिबा हैला। चलंतु देखिबा। से जे केली कांचन नामे जोटा राज्य आसला केली कांचन नामे नगर अच्छी गाँटी है केली कांचन नामे एक नगर अच्छी। से राज्य राजा का नाम होची गुणगौर है मन रखिबो। से राज्यर राजा का नाम कौन ना गुणगौर। एक दिनकरे संध्या समय रे बेपार करने को जयघोष ग्रामरु मंजुल रूप नामे बस्या जणे से केली कांचन नगर को आसुथिले हैला। कौन है ना संध्यारे कौन है संध्या समय रे बेपार करने को जयघोष ग्राम को मंजुल रूपा नाम रे गोटे बस्य हैला गोटे मंजुल रूप नाम रे गोटे बस्य जणे जाइथिले। से केली कांचन नगर को आसुथिले हैला। से बेपार करने को जाइथिले हैला बेपार करने को जाइथिले कौन तापरे से मंजुलपुर नाम रे बस्य जणे तांका ना होची मंजुलपुर हैला। सी कौन करथिले बेपार करने जाइथिले। से आसुचंती कोठी कि ना केली कांचन नगर को आसुचंती। तापर देखंतु नगर कोश दुई अंतरे बनस्थ मध्यरे भीममुखा नामे एक सबर मृगया कौन अच्छी ना निमित्ते बोलुथिला। देखंतु कहले कि एठी गोटे ना आसला कौन भीममुखा है। भीममुखा नामे गोटे सबर भीममुखा नामे गोटे सबर थिला। से कौन करथिला से निकट रे गोटे वन अच्छी से वन रे से मृगया निमंते बोलुथिला हैला। मृगया शिकार करबा पई मंजुल रूप बस्य से सबर आगरे भेट पड़ते बस्य ठारे मुद्रा गंठी देखी सर्वर कौन करछि ना विक्रम रूप धरिकी हैला धनुरे सर संधंते मंजुल रूप से धन पकाई पलाई गले। से मंजुल रूप से धन नहीं आसुथिले दे शबर को देखी दे शबर तांको देखी कौन कहते सर धनुरे सर माने कौन करेंगे संधिचंती है सर आनी लगे से धनुसर रे मारिबा को कि कौन पाई से सब कौन कहते डरिकी भावी मते मारिबे बोली। से कौन कहते से धन को से ठारे पकई देकी पलि जाइछंती किए मंजुल रूपा है। से गंठी धन से गंठी घेनी सबर बसर सबर सर्वर होई आसंते ता पल्ली तो बहुत दूर तहिंकी जाई न पारिबारु आसी नगर भितरे पशिला हैला। कौन हैला देखंतु से सबरटी कौन से धन पाई से तरतर हेकी आसुची हैला घर को पळै आसुची। तले देखिला ता पल्ली ता ग्रामटी कौन बहुत दूर रे अछि हैला। सेथि पई से तहिंकी जाई न पारिबारु आसी नगर भितरे पशिला गोटे गाँ रे बिसिकी से पशिची ता घर को से जाई पारनी गोटे गाँ रे आसिकी से पशिची। कौन है धन गंठी तो अछि के देखिबो बोली एही भयरे काहीं रखिबो एहा विचार ताहार प्रीति लोक सुंदर नट नामे एक नाटुआ थिला जे ताहा घर ठारू जाई
ତାକୁ ଏକାନ୍ତରେ ଡାକି କହିଲା, ଆରେ ନଟବର, ଏ ଧନ ମୋର ଆଜିକ ରଖିଥା। ବେଳ ଉଛୁର ହେବାରୁ ଘରକୁ ଯାଇ ନ ପାରିଲି, କାଲି ଏ ଧନ ଘେନି ଘରକୁ ଯିବି। ହେଲା, ସେଇଠିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନଗରକୁ ପଶିଲା, ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ପଶିଲା। ସେଇଠାରେ କିଏ ଥିଲା ନା ଜଣେ ଏକ ନାଟୁଆ ହେଲା, ନାଟୁଆ ଥିଲା ଯେ ତାହା ଘରଠାରୁ ଯାଇ ତାକୁ ଏକାନ୍ତରେ ଡାକି କହିଲା। ହେଲା, ସେ ନାଟୁଆଟି କ'ଣ କିଏ ନା ତାର ପ୍ରୀତିର ଲୋକ, ମାନେ ତାର ପ୍ରିୟ, ମାନେ ତାର ଚିହ୍ନା ଲୋକଟି। ହେଲା, ପ୍ରିୟର ଲୋକଟି। ଏଠୁ ତାକୁ ଡାକିକି କହିଲା କି ଏ ଧନଟି ମୋର ଆଜିକ ପାଇଁ ତୁ ରଖିଥା, କାଲି ମୁଁ ଆସିକି ୟାକୁ ନେଇଯିବି। ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଅତି ପ୍ରୀତି ଏ ଘେନି ଆଜକ ଏ ଧନ ରଖ, କାଲି ପ୍ରଭାତୁ ନେବି। କହିଲା, ତୁମେ ମୋର କ'ଣ ଅଛି, ଅତି ପ୍ରୀତିର, ଅତି ମୋର ପ୍ରିୟର, ଅତି ବିଶ୍ୱାସର, ତମେ ଏବେ ମୋର ଆଜି ଏଇ ଧନଟି ତମେ ଆଜି ରଖିଥାଅ, କାଲି ମୁଁ ପ୍ରଭାତରୁ ଆସିବାକୁ ନେଇଯିବି। ଏମନ୍ତ କହି ଧନ ଗଣ୍ଠି ଦିଅନ୍ତେ ସିନ୍ଦୁର ନଟ ବିଚାରିଲା, ଏ ଧନ ଏହାର ଅର୍ଜିତ ନୁହେଁ। ହେଲା, ତା ନାଁଟି କ'ଣ ନା ସିନ୍ଦୁର ନଟ। ହେଲା, ସିନ୍ଦୁର ନଟ। ସେ କ'ଣ ବିଚାର କଲା ନା ଏ ଧନଟି ତାର ନୁହଁ, କାରଣ ଏ ତ କ'ଣ ଶବରଟି, ଏ ତ ମୃଗୟା ଶିକାର କରୁଛି, ଆ ପାଖରେ ଏତେ ଧନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା। ହେଲା, ସେ ଭାବିଛେ ଆର ଏ ଧନଟି ନୁହଁ, ଏ ତ ଛନ ଛନ ହେଉଛି, କାହାଠାରୁ କିପରି ଆଣିଥିବ ପରା। ଦେଖିଦେଲା ତା ରୂପଟି, କହିଲା ଇଏ ତ ଛନ ଛନ ହେଉଛି, ଏମିତି ତର ତର ହେଉଛି, ତାମାନେ ବୋଧେ କାହାଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଛଡ଼େଇକି ଧନକୁ ଆଣିଛି। ଏହା ବିଚାରି ସେ ଧନ ନେଇ ଆପଣା ଘର କଣ ମାଛିକା ଉପରେ ରଖିଲା। ହେଲା, ସେ କ'ଣ କଲା ନା ସେଇ ଧନଟିକୁ ନେଇକି ନିଜ ଘରର କଣରେ, ଗୋଟେ କଣ ମାଛିକାରେ ସେ ତାକୁ ନେଇକି ରଖିଦେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେହି ନାଟୁଆ କୁମାରୀ ତରଙ୍ଗ ନୟନୀ ସଙ୍ଗେ କଟୁଆଳି ଭ୍ରମରସିଂହ ପ୍ରୀତି କରିଥାଇ ଯେ ନଟବର ଧନ ରଖିଲା ବେଳକୁ କଟୁଆଳ ଆଣ୍ଠୁ ମନ୍ଦିରରେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ଚାହିଁ ଥିଲା। ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନାଟୁଆ ଧନଟି ରଖିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, କୁମାରୀ ତରଙ୍ଗ ନୟନୀ। ହେଲା, କୁମାରୀ ହେଉଛି ତରଙ୍ଗ ନୟନୀ, ଯିଏକି ସଙ୍ଗେ କଟୁଆଳ ଭ୍ରମରସିଂହ, ନାଁ ଉଡ଼ାଇଲା କଟୁଆଳ ଭ୍ରମରସିଂହ, ସିଏ ପ୍ରୀତି କରିଥାଏ ଯେ ନଟବର ଧନ ରଖିଲା ବେଳକୁ କଟୁଆଳ ଅଟ୍ଟୁ ମନ୍ଦିରରେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହି ଚାହିଁଥିଲା। ହେଲା, ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ନେଇକି ସେ ତାର ସେଇ ଧନଟି ରଖିଛି, ସେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା। ହେଲା, ତାର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା ଯିଏକି ତରଙ୍ଗ ନୟନୀ। ସିଏ କ'ଣ କରିଛି, ସେ କଟୁଆଳ ଭ୍ରମରସିଂହ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୀତି କରୁଛି। ହେଲା, ପ୍ରୀତି କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଛି କଟୁଆଳ ଭ୍ରମରସିଂହ ତାଙ୍କ ପିତା ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଲୁଚିକି ସେ ଧନ କୋଉଠି ରଖିବାର ସେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତେତେବେଳୁ ଅନୁମାନ କରିଥିଲା କି ଏ ତ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ରଖିଲା ପରା। ତାପରେ ସେ ଦେଖିକି ଅନୁମାନ କଲା କି ଇଏ ବୋଧେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟି ରଖିଲା। ନଟବର ସେ ଧନ ରଖିବା ହାରକୁ ଯାଆନ୍ତେ। ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଧନ ରଖି ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତରଙ୍ଗ ନୟନୀ ସଙ୍ଗେ ସର୍ବର ଲୀଳା ବଢ଼ାଇ କଣ ମାଛିକା ଉପରୁ ସେ ଧନ ଘେନି ଭ୍ରମରସିଂହ ବାହାରି ଆଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନଟବର କ'ଣ କରୁଛି, ନାଟୁଆ ତାର ଧନ ରଖିଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ଭ୍ରମରସିଂହ ଯେ କଟୁଆଳ, ହେଲା, କଟୁଆଳ କ'ଣ କରୁଛି, ସେଇ ଧନ ରଖିଥିବା ଜାଗା ଦେଖିଦେଇଥିଲା। ସେ ତା ଝିଅ ସହିତ ପ୍ରୀତି ସାରିକି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ଧନଟିକୁ ନେଇକି ବାହାରି ପଳେଇ ଆଇଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ରାତ୍ର 5 ଘଡ଼ି ସରିକି ପୁରକୁ ଆସନ୍ତେ ଦେଖିଲା ଦାଣ୍ଡ କବାଟ କିଳା ହୋଇଛି। ହେଲା, ତାହା କାନ୍ତା ରତ୍ନପ୍ରଭା ସଙ୍ଗେ ସେହି ରାଜପୁଅ ବିନୋଦ କନ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୀତି କରୁଥାଇ ଯେ ତଳଦିନ ସେ ରତ୍ନପ୍ରଭା ବିନୋଦ କନ୍ଦଠାରେ ଅଭିମାନ କରି ସୁରତି ଦେଇ ନଥିବାରୁ ସେ ରାଜାପୁଅ ନବରରୁ ଅଳଙ୍କାର ଗଣ୍ଠିଟିଏ ଆଣି ରତ୍ନପ୍ରଭାକୁ ଦେଇ ବିନୟ କରି କହିବା ସମୟରେ କଟୁଆଳି କବାଟ ଫିଟାଇବାକୁ ଡାକନ୍ତେ ସେ ବିନୋଦ କନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଗଣ୍ଠିକି ପଲଙ୍କ ତଳକୁ ଝଟତି ଥୋଇଦେଇ ଭୟରେ ଗମ୍ଭୀରି ଘରେ ଯାଇ
ଲୁଚିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବାକ୍ୟଟେ ଦେଇଛି ବୁଝନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଲା ନା ରାତ୍ରି 5 ଘଡ଼ି ସରିକି ସେ ପୁରକୁ ଆସିଲା ହେଲା। ପୁରକୁ ଆସିଲା କ'ଣ ଦେଖିଲା ଦାଣ୍ଡ କବାଟ କିଳା ହେଇଛି। ତାହା କାନ୍ତା ରତ୍ନପ୍ରଭା, ତାର କାନ୍ତା ହେଉଛି କିଏ ରତ୍ନପ୍ରଭା ହେଲା। ସଙ୍ଗେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜପୁଅ ବିନୋଦ କନ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୀତି କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାତ୍ର 5 ଘଡ଼ି ହେଇଛି କିଏ ଆସିଲା ନା ଭ୍ରମର ସିଂହ ଆସିଲା ହେଲା। ଭ୍ରମର ସିଂହ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖିଲା କବାଟ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି ନା କିଳା ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବନ୍ଦ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତାହା କାନ୍ତା, ତା କାନ୍ତା କିଏ ତାର ପତ୍ନୀ ହେଲା। ତା ପତ୍ନୀ ହେଉଛି କିଏ ରତ୍ନପ୍ରଭା, ମନେ ରଖିବ ତା ପତ୍ନୀ ହେଲା ରତ୍ନପ୍ରଭା। ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜାପୁଅ, ସେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜାପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ବିନୋଦ କନ୍ଦ। ବିନୋଦ କନ୍ଦ ସହିତ ସିଏ ପ୍ରୀତି କରନ୍ତି କିଏ ରତ୍ନପ୍ରଭା। ରତ୍ନପ୍ରଭା କିଏ ନା ଏଇ ଯେଉଁ କଟୁଆଳ ଭ୍ରମର ସିଂହଙ୍କର କ'ଣ ପତ୍ନୀ ହେଲା। ପ୍ରୀତି କରୁଥାଏ ଯେ ତଳ ଦିନ ସେ ରତ୍ନପ୍ରଭା ବିନୋଦ କନ୍ଦଠାରେ ଅଭିମାନ କରି ସୁରତି ଦେଇ ନଥିବାରୁ ସେ ରାଜାପୁଅ ନବରରୁ ଅଳଙ୍କାର ଗଣ୍ଠିଟିଏ ଆଣି ରତ୍ନପ୍ରଭାକୁ ଦେଇ ବିନୟ କରି କହିବା ସମୟରେ କଟୁଆଳ କବାଟ ଫିଟାଇବାକୁ ଡାକନ୍ତେ। ସେ ବିନୋଦ କନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଗଣ୍ଠିକି ପଲଙ୍କ ତଳକୁ ଝଟତ ଥୋଇ ଦେଇ ଭୟରେ ଗମ୍ଭୀରି ଘରେ ଯାଇ ଲୁଚିଲା ହେଲା। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯିଏ ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ରାଜାପୁଅ ବିନୋଦ କନ୍ଦ ସହିତ ସେ ପ୍ରୀତି କରୁଥିଲେ। ସେ ରାଗିଥିବାରୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଳଙ୍କାର ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ବୁଝଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କିଏ ଆସିଲା ନା ଭ୍ରମର ସିଂହ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଡରିକି ସେ ଗଣ୍ଠିଲିଟାକୁ କେଉଁଠି ପକାଇ ଦେଇଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ପଲଙ୍କ ତଳକୁ ହେଲା। ପଲଙ୍କ ତଳକୁ ଝଟତି ପକାଇ ଦେଇ ସେ ଲୁଚି ଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ରତ୍ନପ୍ରଭା ଦୁଆର ଫିଟାଇ ଦେଇ ପତିକି ସମ୍ଭାବନା କରି ଡାକନ୍ତେ। ସେ ଆସି ମୁଦ୍ରା ଗଣ୍ଠିକି ପଲଙ୍କ ତଳକୁ ଗୁପ୍ତ କରି ରଖିଦେଇ ବାହାରକୁ ପାଦ ଧୋଇବାକୁ ଆସିଲେ ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ସିଏ ଆଣିଥିଲେ ଧନର ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ଆଣିଛନ୍ତି ହେଲା। କେଉଁଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଶବରର ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ପ୍ରୀତି କରୁଥିଲେ ସେଇଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସିଏ ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କଲେ ସେଇ ପଲଙ୍କ ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାକୁ ଗଲେ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ରତ୍ନପ୍ରଭା ବିଚାରିଲା ଏ ତ ପଲଙ୍କ ତଳକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ଅଳଙ୍କାର ଗଣ୍ଠି ଦେଖିଲା ପରା। ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ସେ ଅଳଙ୍କାର ଗଣ୍ଠି ଅନ୍ୟଠାରେ ରଖିବ ବୋଲି ପଲଙ୍କ ତଳୁ ଆସନ୍ତେ ମୁଦ୍ରା ଗଣ୍ଠି ତା ହାତେ ପଡ଼ିଲା। ପତି ଆସୁ ଆସୁ ତାହା ରଖିଦେଇ ନ ପାରି ଦାଣ୍ଡ ବାଟ ଗବାକ୍ଷ ପୁଡ଼ା ବାଟେ ପକାଇ ଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ରାଜପୁତ୍ର ତା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ କ'ଣ ଅଳଙ୍କାର ଗଣ୍ଠିଲି ଆଣିଥିଲେ। ସେ ରାଜପୁତ୍ର କେଉଁଠି ସେ ପଲଙ୍କ ତଳେ ରଖିଥିଲେ ଅଳଙ୍କାର ଗଣ୍ଠିଲିକୁ। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ପତି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଆଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ଗଣ୍ଠିଲିଟି ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ବି ଆଣିକିରି କ'ଣ କଲେ ପଲଙ୍କ ତଳେ ରଖିଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭାବିଛନ୍ତି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପତିଦେବ ବୋଧେ ସେ ଅଳଙ୍କାର ଗଣ୍ଠିଲି ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ବା ଦେଖିଦେବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବାଜିଯିବ ସେ ତାକୁ ନେଇକି ମାନେ ଲୁଚେଇ ଦେବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଳଙ୍କାର ଗଣ୍ଠିଲି ବଦଳରେ ସେଇ ମୁଦ୍ରା ଗଣ୍ଠିଲି ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ଗବାକ୍ଷ ବାଟରେ ମାନେ ଗବାକ୍ଷ କ'ଣ ଝରକା ବାଟରେ ସେ ତାକୁ ପକେଇଦେଲେ ବାହାରକୁ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏହି ଭିତରେ ମଞ୍ଜୁଳ ରୂପ ବସ୍ୟ ଧନ ଗଣ୍ଠି ଶବର ନିୟନ୍ତେ ବହୁତ ବିଳାପ କଲା ହେଲା। ସେ କହିଲା କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜୁଳ ରୂପ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବସ୍ୟ ତା ଧନ ଗଣ୍ଠି ନେଇଯାଇଥିଲା ସେ ଶବର ନେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲିକି ସେ ବହୁତ ବିଳାପ କରିଛି, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛି, ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି ହେଲା କାନ୍ଦିଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିଛି ରାତ୍ର 2 ଘଡ଼ିରେ କେଳି କାଞ୍ଚନ ନଗରକୁ ଆଇଲା। ସେ ରାତ୍ର 2 ଘଡ଼ିରେ ସେ ତ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ପାଉନି। ସେ କାନ୍ଦିକି ସେ ରାତି 2 ଘଡ଼ି ହେଲାଣି ଆସିଛି କେଳି କାଞ୍ଚନ ନଗରକୁ ହେଲା। ବିଚାରିଲା ଏତ ରାତ୍ରି କାଳ ଏତେବେଳେ କୋଉ ରାଜା କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ତାକୁ ଯିବ କେ ଅବା ମୋ ଗୁହାରି ଶୁଣିବ। ସେ କହିଲା ଏତେ ରାତିରେ ମୁଁ କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି କି ମୋ ଗୁହାରି ଶୁଣିବ କିଏ
ହେଲା। ତାପରେ କହିଲା ରାତ୍ର ପାହିଲେ କାଲି ଯୋଉ ଉପାୟ ଦିଶିବ ତାହା କରିବି। ରାତି ପାଇଯାଉ ମୋତେ ଯାହା ଦେଖାଯିବ ମୁଁ ସେୟା କରିବି। ଭଲା ଏ ନଗ୍ର ଚୋରି ଛିଣ୍ଡାଳି କଥା ସିନା କଟୁଆଳି ବୁଝଇଁ ତାହା ନ ଜାଣି ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ ରାତ୍ର ଏହା ଓଳିରେ ଛପି ରହିବି। ଏଥୁ ଅବା କିଛି ସନ୍ଦେଶ ମିଳିବ। ସେ କହିଲା ଭଲା ଏ ନଗ୍ର ଚୋରି ଚୋରି ଛିଣ୍ଡାଳି ଯେ ଏଇ ନଗରର ଯେ ଚୋରି ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ସମାଧାନ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କଥା ସିନା କଟୁଆଳି ବୁଝଇଁ, ତାଙ୍କରି କଥା ସିନା କଟୁଆଳ ବୁଝିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନ ଜାଣି ତ କିଛି ନାହିଁ। ତା ନ ଜାଣିଲେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ ରାତ୍ର ଏହା ଓଳିରେ ଛପି ରହିବି। କାହା ଓଳିରେ ସେ ରହିଛି? ସେଇ କଟୁଆଳର ଓଳିରେ ସେ ରହିଛି ହେଲା, ରହିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ସେ ବସ୍ୟ ଆସି ସେହି ଗବାକ୍ଷ ଅଡ଼ଙ୍ଗ ତଳେ ଛପି ରହିଲା। ସେ ସେଇ ଝରକାର ତଳେ ଛପିକି ରହିଛି ହେଲା, କଟୁଆଳର ଝରକା ତଳେ। ରାଜା ପୁଅ କଟୁଆଳି ଭାର୍ଯ୍ୟା ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ରାଜା ପୁଅ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କଟୁଆଳି ହେଲା, ରାଜା ପୁଅ ଆଉ କଟୁଆଳିର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ କଥା ସେ ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। କଟୁଆଳି ଆସିବାର ଜାଣିଲା ଏହି ସମୟରେ ରତ୍ନପ୍ରଭା ଧନଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତେ ତା ପାଶେ ପଡ଼ିବାରୁ ସାଉଁଟି ରଖିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଟୁଆଳର ପତ୍ନୀ ଆଉ ସେ ରାଜପୁଅ ତାଙ୍କ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ସେଇଠି ସେ ଝରକା ପାଖରେ ସେ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କଟୁଆଳ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ କିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସେଇ ଅଳଙ୍କାର ଗଣ୍ଠିଲି ଭାବିକି ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଗଣ୍ଠିଲିଟିକୁ କ'ଣ କରିଛି, ସେଇ ଗବାକ୍ଷ ପଟରେ ଝରକା ପଟରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି ବାହାରକୁ। ବାହାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଇଏ ସେଇ ଝରକା ପଟରେ ରହିଛନ୍ତି ହେଲା। ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ମୁଦ୍ରା ଗଣ୍ଠିଲିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ। କଟୁଆଳି ପାଦ ଧୋଇ ଆସି ଭୋଜନ ସାରି ମନେ ବିଚାରିଲା, ଏ ଗଣ୍ଠି ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଦେବି। ଏ ଧନ ପାଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ବଡ଼ ଉପକାର କରିବ ହେଲା। ସେ ସେଠୁ କ'ଣ ଭାବିଛି ନା, ମୁଁ ଏଇ ସେ ଯେଉଁ କଟୁଆଳିଟି ହେଲା, କଟୁଆଳିଟି ଭାବିଛି କ'ଣ, ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ପାଇଛି ସୁନାର ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରାଟି ଗଣ୍ଠିଲି ପାଇଛି, ମୁଁ ଆକୁ ନେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବା ମାତ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିବେ, ମୋତେ ବହୁତ ଉପକାର କରିବେ ମୋର। ରତ୍ନପ୍ରଭା ଦେଖିଲେ ଲୋଭ କରି ରଖିବ ସିନା, ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ରତ୍ନପ୍ରଭା ନଥିବା ସମୟରେ ପଲଙ୍କ ତଳୁ ଗଣ୍ଠି ଆଣନ୍ତେ ମୁଦ୍ରା ଗଣ୍ଠି ତ ରତ୍ନପ୍ରଭା ନେଇଛି ଅଳଙ୍କାର ଗଣ୍ଠି କଟୁଆଳ ହାତେ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭାବିଲେ କ'ଣ ନା, ରତ୍ନପ୍ରଭାକୁ କହିବେନି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ କହିଲେନି। କାହିଁକି ନା, ମୁଁ ରତ୍ନପ୍ରଭାକୁ କହିଦେବି ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଲୋଭ କରିକି ତାକୁ ରଖିଦେବ, ମୋତେ ଦେବନି। ସେ ତାପରେ କ'ଣ କରିଛି, ସେ ତ ଯେଉଁଟାକି ପାଇଥିଲା ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଗଣ୍ଠି ତାକୁ ତ ନେଇଯାଇଛି, ରତ୍ନପ୍ରଭା ନେଇକି ଗବାକ୍ଷ ପଟରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ସେ ଅଳଙ୍କାର ଗଣ୍ଠିଲିଟି ଯେଉଁ ରାଜା ପୁଅ ଆଣିଥିଲା ସେ ଗଣ୍ଠିଲିଟି ତା ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ କଟୁଆଳ ହାତରେ। ସେ ତାକୁ ନେଇକିରି ଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାପରେ ତାହା ଆଣିବା ଗଣ୍ଠି ବିଚାରି ହେଲା, ସେ ଭାବିଲା କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠିଲି ଆଣିଥିଲି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗଣ୍ଠିଲି। ଘୋଡ଼ାଇ ବାହାର ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଗଲା ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ଆଣିଛି ସେଇଟା, ତାକୁ ନେଇକି ଲୁଚେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ଗଣ୍ଠି ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରେ ଭେଟନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଗଣ୍ଠି ଫିଟାଇ ଦେଖିଲେ ଦିବ୍ୟ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ାଏ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି କଟୁଆଳ ଦେଇଛି ଏଇ ଗଣ୍ଠିଲିଟୁ, ସେ ପାଇଛି ମୁଦ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଗଣ୍ଠିଲି ହେଲା। ସେତେବେଳେ କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଗଣ୍ଠିକି ଫିଟେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଦିବ୍ୟ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଚାରିଲା, ଏ ତ ରାଜଯୋଗ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ରାଜଯୋଗ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର, ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ମାନେ ଏ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ଏହା ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଦେବି। ସେଠୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବିଲା ଇଏ ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର ବୋଧେ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଥିବ, ରାଜା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନେଇକି ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଦେବି। ଏ ଭୂଷଣ ପାଇଲେ ରାଜା ମୋ ଠାରେ ବଡ଼ ସ୍ନେହ କରିବେ ହେଲା। ସିଏ କ'ଣ ଭାବିଲା, ଯଦି ଏଇ ଭୂଷଣ ସବୁ ରାଜା ପାଇଯିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ରାଜା ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ପାଇବେ, ଭାରି ସ୍ନେହ କରିବେ। ଏମତେ ସେ ଅଳଙ୍କାର ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ନେଇ ଦେଲା। ରାଜା ଦେଖି ବିଚାରିଲେ, ଏ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ତ ଆମ୍ଭେ ରାଣୀକି ଦେଇଥିଲେ, ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଠାକୁ କିପରି ଆଇଲା।
ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜା କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏ ଅଳଙ୍କାର ତ ମୁଁ ମୋ ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ହେଲା ଏ ଅଳଙ୍କାର ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ କିପରି ଆଇଲା ରାଜା ପୁଅ ତ ସେ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଛନ୍ତି ନେଇକିରି ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରୀତି କରୁଛନ୍ତି କଟୁଆଳର ପତ୍ନୀକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରତ୍ନପ୍ରଭାକୁ ହେଲା ହେଠୁ ସେ ଭାବିଲେ କି ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଇଏ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଏମନ୍ତେ ମନରେ ବହୁତ ଆଶଙ୍କା କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଏକାନ୍ତରେ ପଚାରିଲେ ଆହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ତୁମେ କାହୁଁ ଆଇଲ ସତ୍ୟ କହ ନୋହିଲେ ପ୍ରାଣ ଯିବ ହେଲା ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିକିରି ଏକାନ୍ତରରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ରତ୍ନ କହ ନୋହିଲେ ପ୍ରାଣ ଯିବ ହେଲା ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିକିରି ଏକାନ୍ତରରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ତୁ କେଉଁଠୁ ଆଇଲୁ ତୁ ମୋତେ ସତ କହ ନହେଲେ ତୋର ପ୍ରାଣ ଯିବ ହେଲା ପ୍ରାଣ ଯିବ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଶୁଣି କାତର ହୋଇ କହିଲା କ'ଣ କହିଲା ହେ ଭୋ ମହାରାଜ ଏ ଅଳଙ୍କାର ମୋତେ ଭ୍ରମରସିଂହ ଦେଲା ହେଲା ସେ ଯେଉଁ କଟୁଆଳ ତା ନାଁଟା ହେଇଥିଲା ଭ୍ରମଣସିଂହ ଦେଲା ସେ ଅଳଙ୍କାର ମୋତେ ଭ୍ରମଣସିଂହ ଦେଇଛି ମୁଁ ବିଚାରିଲି ଏ ତ ରାଜା ଯୋଗ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଏହା ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବି ହେଲା କଟୁଆଳ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଟି ସତ କଥା କହିଦେଲା ସେ କେଉଁଠୁ ପାଇଛି ନହେଲେ ତାର କ'ଣ ତାର ପ୍ରାଣହାନି ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ମରିଥାନ୍ତା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ରାଜା ତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସତ କଥା କହିଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଏ ଘେନି ଛାମୁରେ ଦେଲି କଟୁଆଳି କାହିଁ ଆଣି ମୋତେ ଦେଲା ତାହା ମୁଁ ନ ଜାଣେ ହେଲା ସେପଟେ ଗଲା କଟୁଆଳ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ମୋତେ ଏଇଟା ଦେଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହନ୍ତେ ରାଜା ଭ୍ରମଣସିଂହଙ୍କୁ ଡକାଇ ଏକାନ୍ତ ଅବସରରେ ପଚାରିଲେ ଆରେ ଭ୍ରମଣସିଂହ ଏ ଅଳଙ୍କାର ତୁ କାହୁଁ ଆଣି ମନ୍ତ୍ରୀକି ଦେଲୁ ତାହା କହ କଟୁଆଳି ଏହା ଶୁଣି ବଡ଼ କାତର ହେଲା ମନେ ବିଚାରିଲା ଏଥକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନାହିଁ କାହୁଁ ଆଣିଛି ବୋଲି କହିବି ହେଲା କଟୁଆଳ କ'ଣ କଲା ନା ବିଚାରିଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏବେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛି ବୋଲି ଏ ଅଳଙ୍କାରକୁ ମୁଁ କହିବି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ବି କ'ଣ ହେବ ମୋତେ କି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ହେଲା ହେଠୁ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ହେଲା ଏମନ୍ତ ଭାଳି ବୋଇଲା ଏକଥା ସବୁ ଚିନ୍ତା କଲା କି ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛି ବୋଲିକି ରାଜାଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି କହିବି ହେଲା ଏମନ୍ତ ଭଳି ଚିନ୍ତା କଲା କହିଲା କ'ଣ କହିଲା ନା ଭୋ ମହାରାଜ ଏ ମୋ ଘରେ ଥିଲା ଘରୁ ଆଣି ମନ୍ତ୍ରୀକି ଦେଲି ଏମନ୍ତ କହି ସ୍ଥକିତ ହୋଇ ରହନ୍ତେ ରାଜା ବିଚାରିଲେ ଏ କଟୁଆଳି ନବର ଭିତରେ ଅଳଙ୍କାର କିପରି ନେବାର ବୁଝି ଆସିଲେ ଏକଥା ବଡ଼ ଅସୁନ୍ଦର ହେବ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା କହିଲା ମୋ ଘରେ ଏଇ ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଆଣିକିରି ଏ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଥିଲି ହେଲା ରାଜା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ଏ କଟୁଆଳିର ନବର ଭିତର ଅଳଙ୍କାର କିପରି ନେବାର ବୁଝି ବସିଲେ ଏକଥା ବଡ଼ ଅସୁନ୍ଦର ହେବ ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝିବି କି ଏଇ କଟୁଆଳ ଘର ଭିତରେ ମୋ ଏଇ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଆସିଲା ଏଇଟା ଭାରି ଅସୁନ୍ଦର ହେବ ସେଠୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଉଚିତ ନୁହଁ ଏଇଟା ମୁଁ କାହାକୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ରାଣୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଅଳଙ୍କାର ସରିକି ନେଲାଣି ଏହାର ଅକୃତ ହୋଇ ଆଉ କେଉଁ କଥା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲେ ରାଣୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଅଳଙ୍କାର ରାଣୀ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ସରିକି ନେଲାଣି ତାଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହେଇକି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲାଣି ଆଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ଲଜ୍ଜାଦାୟକ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏ ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ପାଞ୍ଚି ପାରଇଁ ହେଲା କହିଲେ ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ପାଞ୍ଚି ପାରଇଁ କ'ଣ ନା ଏମନ୍ତେ ବିଚାରି କଟୁଆଳିକି ଚାହିଁଲେ ଯେ ତା ମୁଖ ଜଳି ଗଲାଣି ହେଲା ଏଇ ମତେ କହିକି ସେ ଭାବିକି ସେ କଟୁଆଳକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେମିତି କଟୁଆଳ ମୁଖ ଯେମିତି ଜଳିଗଲାଣି ସିଏ ପୁରା କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରରେ ଅଛନ୍ତି କାଳେ ରାଜା ମୋତେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ ହେଲା ଭୟରେ ଦେହ କମ୍ପମାନ ହେଉଛି ସେ କଟୁଆଳଟିର ଦେହ ଭୟରେ କମ୍ପମାନ ହେଉଛି ଡରରେ ହେଲା ରାଜା ବିଚାରିଲେ ଏ କଟୁଆଳି ତ ବଡ଼ ଦୋଷୀ ଏହାକୁ ପ୍ରାଣେ ମାରିବାର ଉଚିତ ଅଠରିଲା ହେଲା କ'ଣ କଲେ ଠରିଲା ସେ ଠରିଲେ କ'ଣ ଠରିଲେ ନା ଏ କଟୁଆଳ ତ ଭାରି ଦୋଷୀ ଅଛି କାହିଁକିନା ଏତେ ଜୋର କମ୍ପୁଛି ଡରୁଛି ଭୟ କାହିଁକି ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି ତାମାନେ ଇଏ ମୋତେ କିଛି ମିଛ କହୁଛି ରାଜା ଧରି ନେଲେ ତ ଭାବିଲେ ଆକୁ ଆଜି କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଆହେବ ଆକୁ ପ୍ରାଣେ ମାରିବା ଉଚିତ ହେବ
ଏମନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକ ଜଣକୁ କହିଲେ ଭ୍ରମଣ ସିଂହକୁ ପ୍ରାଣେ ମାର ହେଲା। ଏମନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଭାବିକି ଏସବୁ ମାନେ ସ୍ଥିର କରିକି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଭ୍ରମଣ ସିଂହକୁ କ'ଣ କର ନା ପ୍ରାଣରୁ ମାରିଦିଅ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦ୍ୟରେ ଚଣ୍ଡମୁଖ ନାମେ ସେନାପତି ଯାଇ ଭ୍ରମଣ ସିଂହ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ପକାଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଛୁଟାରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମିଛୁଟାରେ ତାର ଆଜି ପ୍ରାଣ ପଳେଇଲା। କ'ଣ ହେଲା ନା ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସେ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡମୁଖ ନାମରେ ଗୋଟେ ସେନାପତି ଥିଲେ, ଯିଏକି ଆସି କ'ଣ କଲେ ଭ୍ରମଣ ସିଂହର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ଅର୍ଜିତ ଧନ ରାଜା ପାଇଲେ, ବଶ୍ୟ ଧନ ବଶ୍ୟ ପାଇଲା। ଆହେ ଗୋସେଇଁମାନେ କଟୁଆଳି ଯେ ମାରଗଲା, ଏ ହତ୍ୟା କାହାର ହେବ କହିବା ହେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଣି ଗପଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିଏ, ବିମ୍ବଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଶୁକ ସାରିକା କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଏଇଠି ବିଚାର କଲେ, ଗୋସେଇଁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ କଟୁଆଳଟି ମରିଗଲା ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ହେଲା, କାହାର ହେବ କହିବା ହେଉ ହେଲା। ସେ ହତ୍ୟାଟା କ'ଣ କାହାର ହବାରେ ଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋସେଇଁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ସେଇ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାଟି କଟୁଆଳ ବିଚାରଟି ମଲା, ସେ ମରିବାଟା ଠିକ୍ କି ଆଉ କିଏ ତା ଜାଗାରେ ମରିବାର ଥିଲା, ଏଇଟା ତୁମେ ଏବେ ବିଚାର କରିକି କୁହ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପୁଣି ଆହୁରି ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପର ସମାଧାନ ଏଯାଏ ହେଇନି ହେଲା। ଆହୁରି ଗଳ୍ପ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଶୁଣିବା ଆମେ, ସେଥିରେ ଶୁଣିଲେ ଯାଇକି ଜାଣିପାରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ କାହାଣୀର ଯେଉଁ ସମାଧାନଟି ରହିଛି ଗୋସାଇଁମାନେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ହବ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝି ହେଉଥିବ ବା ପଢ଼ାଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।